kindly request everyone to rise for wonderful lesson. As light dissipates darkness, so does knowledge guide humanity. To mark the beginning of this glorious occasion, I now request our teachers, Tanjavur Prince, Sri Shivaji Raja Bhosle, and other dignitaries to kindly come forward for the lighting ceremony. It is a privilege to have a distinguished personality who has been breaking the field and the base of us. Let us begin the participating ceremony. May I request Sri Jagindra, Managing Trustee of Center for South Indian Studies, to do the honors. We begin with our respected speakers, Prince of Tanjavur, Sri Shivaji Raja Bhosle, the proud resident of Maratha legacy. Before we move to the next celebrity presentation, it's my privilege to share few words about the distinguished personality present with us today, Sri K.P.S. Chinnaiah Sivakumar. He hails from the illustrious musical lineage of Tanjai Nalvar, Chinnaiah, Ponnaiah, Sivanandam and Vadivelu, the torch bearer of classical art in our land. Sri Chinnaiah Sivakumar proudly represents the 8th generation of this legendary tradition. His grandfather, the legendary Sangeeta Kalanidhi K. Ponnaiah Pillai, was the first principal of Annamalai University Music College and later a professor of Madras University. He introduced Tamil lyrics into Carnatic Geetam and Varnam and earned the honor of Sangeeta Kalanidhi in 1933. His father and mother are the recipient of prestigious Kalaimamani Award. A dedicated musician himself, he has been teaching vocal and violin for nearly 15 years. In 2003, carrying forward the vision of his forefather, he founded the Tanjai Nalvar Gurukulam, nurturing future generation in the rich heritage of Carnatic music. And now to recognize this priceless cultural legacy, I request Tanjavur Prince Sri Shivaji Raja Bhosle to honor Sri K.P.S. Chinnaiah Sivakumar with Raga Deepam Lifetime Achievement Award. It's my privilege to introduce our chief guest, Sri Shivaji Raja Bhosle, the direct resident of glorious Maratha royal family of Tanjavur. He completed his BA in Economics from the University of Madras and served with dedication in Indian Overseas Bank until his retirement as an assistant manager in 2012. Alongside, he has successfully managed several business ventures. Beyond administration, he has actively supported social, educational and cultural causes, while also representing India abroad in various forums. It is indeed a moment of pride to have him here with us today. With great honor, I now invite Prince of Tanjavur, Sri Shivaji Raja Bhosle, to deliver the presidency letter. Center for South Indian Studies, பங்குபெற என் அழைப்பு வைத்து மிக்க நன்றி.
Shivaji Maharaj, his enduring legacy in South India is ஆங்கிலேய India. ஸ்ரீ சுதாகர் நாராயணன் அவர்களுக்கும் அருமை சத்ரபதி சிவாஜி தக்கானவுடன் தமிழகம் முறை. அதாவது இதை எப்படி சொல்லுவாங்கன்னா, சத்ரபதி சிவாஜி தக்ஷின் திக்விஜய், அதாவது மராட்டி, ஹிந்தி பல நூல்களை இப்படி குறிப்பிடுறாங்க. இந்த நூலை வெளியிட்டப்போ முருகன் அவர்களுக்கும் இது மனப்பூர்வ வாழ்த்துக்கள். நூல் வெளியீட்டு விழாவில் பங்கேற்க வந்திருக்கும் ஸ்ரீ பி இந்திரா சிஎஸ்ஐ நிர்வாக அரங்காளர் அவர்களே, என் குமரேசன் அவர்களே, நூலுக்கு அன்புரை வழங்கிய நம்முடைய டாக்டர் தேவாஜி ராவ் அவர்களே, வாழ்த்துறை வழங்க வந்திருக்கும் நந்தகுமார் அவர்களே, சொல்றாங்க எங்க மண்ணின் மைந்தர். திருப்பூர்ல சிவாஜி கணேசன் ரசிகர். அப்போ உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியுமோ தெரியாதோ, அப்போ போட்டி இருக்கும் சிவாஜி எம்ஜிஆர் ரெண்டு குரூப் இருக்கும். கல்லூரி நாட்கள்ல பள்ளி நாட்கள்ல பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ போட்டி இருக்கும். அதுல சிவாஜி கணேசனோட ரசிகர்கள்ல நான் ஒரு பிரமாண ரசிகர். அவர் நான் ஸ்கூல் டேஸ்ல இருக்கும்போது கர்ணன் பட ஷூட்டிங் பையனோட அரண்மனையில் எடுத்தாங்க. அப்போ என்னுடைய தாத்தா பிரதாப் மகாராஜா அவர்கள் இருந்தாங்க. அவங்க பர்டிகுலரா அவரை அரண்மனைக்கு வர வச்சு, அப்போ நாங்கள் பிஆர் பந்து இருந்தாங்க. அவங்க வீட்டுக்கு வந்தாங்க. வரும்போது அவங்க ரெட்டை பொன்னாடை போட்டினாருன்னு தான் பேப்பர்லாம் வந்தது. அதாவது ஒரு பொன்னாடை பத்தாதவங்களுக்கு 2 பொன்னாடை போட்டுறாங்க. எனக்கு அப்படியே இந்த சிறுவயசு ஞாபகம் வருது. அப்போ அவங்க சொன்னாங்க, நீங்க நிறைய படம் பண்ணியிருக்கலாம்ப்பா, ஆனால் சிவாஜியை வச்சு ஒரு படம் எடுக்கணும், சத்ரபதி சிவாஜியை வச்சு அப்படின்னு சொன்னாரு. அதுக்கும் அவங்க ஒப்புதல் கொடுத்தாங்க. இன்னும் அன்பார்ச்சுனேட்லி அவர்னால முடியல. ஆனா ராமநடின்ற படத்துல ஒரு ஊரக நாடகம் மட்டும் ஐயா சிவாஜி நடித்திருப்பாங்க. அவருடைய குமாரர் ராம்குமார் அவர்கள் பேசுறது எனக்கு மிக மகிழ்ச்சியை தருகிறது. நேரத்தில் வெளியிடப்படும் இந்த நூல் மக்களை புத்துணர்ச்சி தூக்கத்தையும் மாணவர்களை எழுத்துவர செய்யும். 24 தலைப்புகளிலே எழுதப்பட்ட இந்நூல் முதலில் ஆங்கிலத்திலும் பின்னர் தற்போது தமிழிலும் வெளிவந்துள்ளது. சத்ரபதி சிவாஜி என்றாலே மகாராஷ்டிராவில் ஒரு தெய்வமான கும்பிடுறாங்க. மகாராஷ்டிரா போனீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும். நான் சத்ரபதி சிவாஜியோட கோட்டைகள் பல கோட்டைகள் சென்று வந்திருக்கிறேன். ராய்கடாக இருக்கட்டும், சிவகடாக இருக்கட்டும், ஒவ்வொரு கோட்டை அவர் ஜெயிச்சிருக்க வரலாறு கேட்டோம்னா, அவரு முதல் 14 வயசுலே புரந்தர் கோட்டைன்ட்டு பூனே பக்கத்தாவில் இருக்கு. அங்க 600 வீரர்கள் இருக்காங்க. 14 வயசுல 20 சிறுவர்களை வச்சு அந்த கோட்டையை 10 ஜெயிக்கிறாரு. அதுதான் முதல் கோட்டை சத்ரபதி சிவாஜியால கைப்பற்றப்பட்டது. இன்னைக்கும் போனீங்கன்னா சிவாஜியோட கோட்டைகள் பார்த்தீங்கன்னா 200 கோட்டைகளுக்கு மேல இருக்கு. அதே மாதிரி சிவாஜி ஏன் இவ்வளவு பொறுமையா பேசுறோம், அவருடைய நோக்கம் என்ன, இதை நம்ம அவசியம் தெரிஞ்சுக்கணும். அதாவது 15ஆம் நூற்றாண்டுல இருந்து அதுக்கு முன்னாடி எவ்வளவு வீரர்கள் இருந்திருக்காங்க இந்தியாவில. மாபெரும் வீரர் அலெக்சாண்டரை எழுத்த புருஷோத்தமன், ரஜ்புத் வீரர்கள், பல இந்திய வீரர்கள் இருந்திருக்காங்க. ஆனா கடைசியில பாத்தீங்கன்னா அவங்க அவங்களுடைய எடுத்து அவங்க காப்பாற்றிக்க முடியல. காரணம் என்னன்னா, நம்ம மன்னர்கள் அக்காலத்து இந்து மன்னர்கள் இந்து தர்மப்படி போர் முறையை பின்பற்றினார்கள். அதனால அதாவது ஆங்கிலேயர்களாகட்டும் இஸ்லாமியர்களாக அவங்களுடைய போர் முறைகள் சொல்லாமல் திடீர்ந்து தாக்குவது. அப்போ மகாபாரதம் ராமாயணத்துலாம் எப்படின்னா, சண்டைன்னா
பொதுமக்கள் இல்லாத இடத்துல என்ன ஆயுதங்கள் வைத்திருக்காங்களோ அதை கட்டி வச்சிருந்தா கட்டி வச்சிருக்கவங்க சண்டை போடணும், நிராயுதவாணிகளை சண்டை போடக்கூடாது. இது போல நம்ம இந்து தர்மத்துல பல தத்துவங்களும் பல போர் முறைகளும் வைத்திருந்தாங்க. ஆனா இவர்கள் வெளிநாட்டினர் வந்த பிறகு இவங்க இப்ப நைட்டு திடீர்னு வருவாங்க, ஒரு கூடாரத்துல வந்து தூங்கி இருக்க வீரர்களை கொள்வதும், இல்லாட்டி அங்க எட்ட நிற்கும் போது துப்பாக்கி கையை வச்சு நிற்பான், அவன் துப்பாக்கி வச்சு சுட்டு கொள்ளுவாங்க. இந்த மாதிரி போர் முறைகளாக நம்ம தர்மத்தை பேசிட்டு இருந்தோம், அவன் அதர்மத்தை வளர்த்துட்டு இருந்தான். அதனால நம்ம இந்து மன்னர்கள் வந்து தோல்வி அடைந்து இந்து தேசமே இல்லாத நிலை உருவாகும் ஒரு சூழ்நிலை வந்தபோது ஒரு விடுவெள்ளியாய் ஒரு சூரியனாய் உதித்தவர் தான் சத்ரபதி சிவாஜி. அவர் நாம் தோல்விக்கு என்ன காரணம் என்று ஆராய்ந்து பார்த்தபோது நம் போர் முறைதான். நாம் பழைய காலத்து கதைகளை பேசிக்கொண்டு நாம் நம்முடைய உரிமையை விட்டு கொடுத்து கொண்டு வருகிறோம் என உணர்ந்து முதலில் உலகத்திலே கொரில்லா போர் முறையை அறிமுகப்படுத்தியவர் சத்ரபதி சிவாஜி. நான் சமீபத்தில் கோச்சிங் பற்றி வியட்நாம் போயிருந்தேன். போயிருந்தப்போ அவங்க வந்து கைடு சொன்னாரு, நீங்க எங்க வந்து வரீங்க, இது மராட்டிய அர்த்த குடும்பத்தினருங்க, நீங்க அவசியம் சத்ரபதி சிவாஜி ஸ்கொயரை பார்க்கணும் அப்படின்னாங்க. எனக்கு ஆச்சரியம், சத்ரபதி சிவாஜிக்கும் வியட்நாமில் உள்ள கோச்சிங் யூனிவர்சிட்டிக்கு என்ன சம்பந்தம், அங்கே என்ன இருக்கு அப்படின்னு போனேன். இந்த சிவாஜி ஸ்கொயர் இருந்தது, அங்கே ஒரு சின்ன சிலை, சிவாஜியோட சிலை இருந்தது. நான் அங்கே ஒரு லேடி கைடு, அவங்க கிட்ட 65-70 வயசு இருக்கும். அவங்க ஏழை சத்ரபதிக்கும் உங்களுக்கு என்னங்க சம்பந்தம் அப்படின்னா, அந்த அம்மா அவ்வளோ பெருமையா சொன்னது என்னன்னா, வல்லரசு நாடான அமெரிக்காவை நாங்கள் வந்து மண்ணுக்காக வைத்தோம்னா இந்த சத்ரபதி சிவாஜினால அவருடைய கொரில்லா போர் முறையை மட்டும் நாங்கள் பின்பற்றலைன்னா நாங்கள் வந்து வெற்றி பெற்றிருக்க முடியாது. நம்ம வந்து யாரோ அலெக்சாண்டரை பற்றி படிக்கிறோம், எங்கேயோ அந்த அக்பரை பற்றி படிக்கிறோம். நம் நாட்டில் எவ்வளவு வீரர்கள் தியாகம் பண்ணவங்க, நம்ம மதத்துக்கும் நம்ம கொள்கைக்காகவும் போராடிய காப்பாற்றி கொடுத்த பல மன்னர்களை நான் வந்து வரலாற்றில் வந்து மறைஞ்சிட்டாங்க. ஏன்னா அதுக்கு வந்து காரணம் இந்த நம்ம ஆங்கிலேய ராஜ்ய காலத்தில் அவங்க வந்து நம்மளை வந்து முட்டாளாக வைத்திருந்தால்தான் நம்மளை அரசாள முடியும், இந்த நாட்டை ஆள முடியும். ஏதாவது கல்விக் கொள்கையை மாற்றி வரலாற்றை மாற்றி இன்னும் பல தவறுகள் செய்திருக்கிறாங்க. எப்போது பேசும்போது ஜெயசுந்தரா அவர்கள் சொன்னால் தஞ்சாவூரை பற்றி கொஞ்சம் சொல்லுங்க, தஞ்சை வரலாறு பற்றின்னு சொன்னாங்க. உங்களுக்கு தெரியும், சத்ரபதி சிவாஜியின் தந்தை ஷாஜி ராஜா, அவருக்கு 2 மனைவிகள், ஒன்று ஜிஜாபாய், இன்னொன்று தீபம்பா. ஜிஜாபாய்க்கு 2 குழந்தைகள். அதில் பார்த்தீங்கன்னா சம்பாஜி 1 அவர் தான் மூத்த பையன், சத்ரபதி சிவாஜி 2வது பையன். தீபம்பாக்கு வந்து வெல்கோஜி, அவர் எக்கோஜின்னு அழைப்பாங்க. இவங்க ஜிஜாபாய் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா, சத்ரபதி சிவாஜி சிறு பிள்ளை ஆகும்போது பையனை அழைச்சிட்டு பூனே போயிடுறாங்க. ஆனால் ஷாஜியோட தீபம்பா இங்கே பெங்களூர் ஜாகிருந்தாங்க. சத்ரபதி ஷாஜி ராஜோட ஜாகிர் வந்து பெங்களூர், அங்கே அரசாண்டு கொண்டு இருக்காங்க. 1664 வருடம் வந்து ஷாஜி மரணத்துக்கு பிறகு தஞ்சை நாயக்கர்கள், அதாவது விஜயநகர பேரரசோட கவர்னர், அவர் தஞ்சாவூர் ஆண்டுட்டு இருக்காரு. மதுரை நாயக்கருக்கும் தஞ்சாவூர் நாயக்கருக்கும் சண்டை நடக்குது. சண்டை நடக்கும்போது மதுரை நாயக்கர் பலசாலியாக இருக்கிறதுனால தஞ்சாவூர் நாயக்கரை வந்து சண்டையில தோக்கடிச்சு அவர் கொல்லப்படுறாரு.
அப்போ அங்கே வந்து ஒரு அமைச்சர் ஒருவர் வந்து நேராக பீஜப்பூர் போய் இது மாதிரி இந்த மாதிரி மதுரை நாயக்கர் தஞ்சாவூர் ஆட்சி செஞ்சிருக்காரு இவங்களுக்கு உதவுங்கள் போது அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா பீஜப்பூர் வந்து வெங்கோஜியை வந்து நீ போய் அந்த தஞ்சாவூரை மீட்டு அவங்ககிட்ட கொடுத்துட்டு வாங்கன்னு சொல்றாங்க. தஞ்சாவூர் மராட்டியர்கள் வந்து நாடு பிடிக்க வரல, அவங்க வந்து உதவ போனாங்க. உதவ போய் அவங்க வந்து மதுரை நாயக்கர்களை ஜெயிச்சுட்டு அப்புறம் ஒரு போர் செய்யும்போது ஒரு ஒரு இது ஒரு விதமான இதாவது போர் முடிஞ்சதும் அதுல இருக்கிறவருக்கு நஷ்டம் கொடுக்கணும். அது வந்து யாருக்கு உதவுறவங்களோ அவங்க தான் கொடுக்கணும். அந்த போர்ல வந்து நிறைய வீரர்கள் சாதாங்க, அவங்களுக்கு வந்து நஷ்டம் எடுத்துட்டு அந்த மன்னர் தஞ்சை அந்த மன்னர் கொடுக்கணும். இன்னும் மன்னர் இல்லாதனால மந்திரி சூழ்ச்சி செஞ்சு ஆட்சியை பிரிக்க போறாருன்னு மக்களிடையே ஒரு தோன்றியதால அமைச்சரைக்கு அவங்க புரட்சி செய்யறாங்க. புரட்சி செய்யும் போது அந்த பணமும் கொடுக்க முடியல அவங்களால. அப்புறம் மக்களே சொல்றாங்க நீங்களே ஆட்சி செய்யுங்க. அப்பதான் தஞ்சாவூர்ல மராட்டிய சாம்ராஜ்யம் 1776 முடிச்சுட்டாங்க வெங்கோஜி. அதுக்கப்புறம் 180 ஆண்டுகள் கிட்டத்தட்ட 10 மராட்டிய மன்னர்கள் ஆட்சி செய்யறாங்க. சத்ரபதி சிவாஜி அவர் வந்து வாழ்நாள் பூரா போராடி வாழ்க்கையை கழித்தவர். எப்போ பார்த்தாலும் அவர் வந்து தூங்கவே இல்லாம எந்த நேரத்தில் எந்த இது வந்து தாங்குவார்கள். ஆனா தஞ்சாவூர் மராட்டிய இது வந்து அவங்க வந்து போரிட சந்தர்ப்பமே இல்லை. அதனால அவங்க வந்து ஆர்ட் அண்ட் கல்ச்சர் கலைகள் வளர்ந்தது. அதே மாதிரி எல்லா துறையிலையும் இன்னைக்கு நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தஞ்சாவூர் சரஸ்வதி நூலகம். அங்க இல்லாத புத்தகங்கள் ஓலைச்சுவடிகள் எந்த சப்ஜெக்ட் எடுத்துக்கிட்டாலும் அதுல குறிப்பா சொல்லணும்னா சர்போஜி அவர் வந்து பெரிய ஸ்காலர் ஆனார். அவருக்கு 13 மொழி தெரிஞ்சது. அவங்க என்ன பண்ணாங்கன்னா இங்க தஞ்சாவூர்ல இருந்து காசி வரைக்கும் யாத்திரை போறாரு. யாத்திரை போகும்போது கிட்டத்தட்ட 2000 பேர் அழைச்சிட்டு போறாரு. அது அப்போதான் கேமரா கிடையாது, அதனால டிராயிங் பண்றதுக்கு ஆளு, மருத்துவர்கள், அப்படி பல கவிஞர்கள், புலவர்கள் அப்படின்னு நிறைய பேர் அழைச்சிட்டு போறாரு. அது வந்து எல்லாமே அதாவது மராத்தா இதுக்கும் தஞ்சாவூர் ஹிஸ்டரிக்கும் ஒரு முக்கியமான மாற்றம் என்னன்னா தஞ்சாவூர் வரலாறு வந்து ரெக்கார்ட் பண்ணப்பட்டது. இன்னைக்கு எந்த இது இருந்தாலும் தஞ்சாவூர்ல கிட்டத்தட்ட மராட்டியர்கள் ஆழ்ந்த காலத்து டைரி மாதிரி என்னென்ன நிகழ்ச்சிகள் நடந்ததோ எல்லாமே பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளது. அது வந்து 20 லட்சம் மோடி ஆவணம். அது ஆனா இது என்னன்னா தமிழ்லையோ மராட்டியிலோ எழுதல, மோடி ஸ்கிரிப்ட்ல இருக்கு. மோடிங்கிறது என்னன்னா மராட்டி மொழி ஸ்கிரிப்ட் நம்ம ஷார்ட் அண்ட் ஷார்ட்டா எழுதப்பட்டது. அது வந்து 20 லட்சம் காகிதங்கள் இருக்கு. அது வந்து என்ன பண்ணாங்க அலுவலகத்தில் வந்து அங்கே மோடி படிக்க தெரிஞ்சவங்க தஞ்சாவூர் கம்மியானாலும் மகாராஷ்டிராவில் வந்து ஒரு டீமை வந்து அதை படிக்க சொன்னாங்க. படித்து அதை வந்து ABCக்கு 3 வகையாக பிரித்தாங்க. ஏங்கிறது வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர், பிங்கிறது இம்பார்ட்டன்ட் பேப்பர், சிங்கிறது தேவையில்லை ஆச்சரியம்னு சொன்னாங்க. அது சரிட்டு அதை வச்சிருக்கும் போது என்னன்னா அழிக்க போகும்போது தஞ்சாவூர்ல எங்க ஃபாதர் தஞ்சை மக்கள் எந்த டாக்குமெண்ட்டும் அழிக்கக்கூடாது, எதா இருந்தாலும் குப்பையா இருந்தாலும் இது இங்கேதான் இருக்கணும்ட்டாங்க. அதனால எரிக்காம வச்சுட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் 1983 தமிழ் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிக்கும் போது ஐயா VI சுப்பிரமணியோட முதல் துணைவேந்தராக வந்தார். அவர் வந்து என்ன பண்ணாங்கன்னா இங்க வைப்பார். அதை வந்து இந்த மோடி ஆவணங்கள் எல்லாம் நம்ம வந்து மொழிபெயர்ப்போம். அவங்க வந்து 3 தொகுதிகளாக பிரிச்சுட்டாங்க. பிரித்து அதை வந்து பப்ளிக் பண்ணிட்டாங்க.
அது வந்து ஃபுல்லாக அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லை. சில இந்த பேப்பரில் என்ன இருக்குன்னு கன்சல்ட் பண்ணி இது பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ அந்த புக்கு இருக்கு. இப்போ மகாராஷ்டிரா கவர்மெண்ட்லேருந்து கிட்டத்தட்ட 2 கோடி ரூபா பணம் வாங்கி அதெல்லாம் டிஜிட்டலைஸ் பண்ணியாச்சு. ஏபி வந்து ஒரு தமிழ் யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கு. இப்போ என் கூட டாக்டர் விவேகானந்த கோபால் சத்துமால் 18 ஆண்டுகள் மோடி எக்ஸ்பர்ட்டாக ஒர்க் பண்ண வந்திருக்காரு. அவர் வந்து அதை வந்து டிரான்ஸ்லேட் பண்ணுறதுக்கு பண்ணாங்கன்னா ஒரு 180 ஆண்டு வரலாறு நமக்கு கிடைக்கப்படும். நீங்கள் எல்லாருமே வந்து அவசியம் தஞ்சாவூர் வாங்க. தஞ்சாவூர் வந்து சத்துமால் நூலகத்தை பாருங்க. பெரிய கோயில் தான் உலக அறிந்த ஒரு விஷயம். அதை பற்றி நான் சொல்ல வேண்டிய அவசியம் கிடையாது. ஆனால் நிறைய பேருக்கு இந்த நூலகத்தோட இம்பார்ட்டன்ஸ் தெரியல. நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அதை பற்றி ஒரு நாலேஜ் கிடைக்கும். நேரம் தம்பி என் பேட்டை தொடர்ந்து முடித்துக் கொள்கிறேன். எல்லோருக்கும் நன்றி. Thank you, sir, for your insights evidence letter. The childhood memories you share, along with the stories of Chhatrapati Shivaji, added great warmth and meaning to the dissertation.